Okay, so all of you, I think screen is visible to all of you. Yes. So let us start this today's session. Okay. So last class, we were discussing this topic. എന്തായിരുന്നു? Load line. Okay. Load line. Usually for 2 marks or 3 marks, you'll be getting short answer type questions from this load line part. Okay. So what do you mean by load line? Yesterday's class നമ്മൾ പറഞ്ഞു. It can be defined as locus of all operating points. അല്ലേ? Locus of all operating points. Okay, locus of all operating points on the output carrier. This is the output carrier. Output carrier. This is the output carrier. It is all the operating point, collection of all operating point. If you join that operating point, you will be getting what is known as a load line. Okay, in a load line we cannot draw simply. Okay, we cannot draw a line from this point to this point. Okay, we should derive a condition in such that we should get a point on IC axis and a VCE axis. Okay, output voltage and output current. Okay, you have to fix 2 points and you have to join the line. Okay, so in order to do that, yesterday we have taken a small circuit. Okay, this is the DC supply VCC, which is given to RC and RB, through which it is connected to the collector and base. Okay, then we have also written the equation. ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത്? ഇക്വേഷൻ എഴുതാനുള്ള ഈസി മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ്റ്റർഡേസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, KVL ആണ്. സോ KVL we know that algebraic sum of the total sources and total voltage drop will be equal to 0. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട്സിലെ എല്ലാം in order to write the KVL easily, just what you should do, you just subtract all the drop. ഏതാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ നോക്കുക, ആ സപ്ലൈന്ന് subtract all the drops. ഏതൊക്കെയാ ഡ്രോപ്പ്? റെസിസ്റ്ററിന് അക്രോസ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വരും അല്ലെ, കളക്ടറിന് എമിറ്ററിന് അക്രോസ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് വരും. ഓക്കെ, സോ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി എങ്ങനെ വരും? VCC, okay, VCC minus ICRC minus VCE is equal to 0. Clear? VCC minus ICRC minus VCE is equal to 0. So that will be the equation. See. So നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് എന്ത് വേണം? We should get a point on IC. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണ്? We are going to plot the load line, locus of all operating point. അല്ലെ? Operating point means what? Operating point or quiescent point or Q point. മൂന്നും സെയിം ആണ്. That means it is the point on the output carrier where our transistor is made to operate. Okay, transistor is made to operate. Okay, can be at this point. This point, ഏത് പോയിന്റിൽ വേണേലും വരാം. അതിന്റെ ആ collection of all that points is known as load line. We are going to plot this load line. Okay, so in order to plot this load line, we have to get a relation between our output current and output voltage. So for that, write down KVL across the output loop. ഈ ലൂപ്പിന് across KVL എഴുതി. That is VCC minus ICRC minus VCE is equal to 0. Okay ആണല്ലോ? So from this you can calculate what is VCE. ശരിയല്ലേ? VCE എന്താ വരിക? Just VCE is equal to VCC minus ICRC. Okay, സംശയമുള്ളവർ നോക്കുക. സി, നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? VCC minus ICRC, VCC minus ICRC minus VCE is equal to 0. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് ഐ ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് VCE. ശരിയല്ലേ? VCE എന്താ വരിക? VCE you take it to the right hand side. So I can write VCE is equal to VCC minus ICRC. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, നൗ from this you calculate. Okay, from this
you calculate what is IC. Equation I can also write what is IC. IC എന്താ വരിക? IC എന്താ വരിക? Suppose this ICRC you are taking it to the right hand side. എന്ത് വരും? എന്ത് വരും? VCC minus VCE divided by RC. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഗ്രാഫിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിലുള്ള പാരാമീറ്റർ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, വൈ ആക്സിസിലുള്ള പാരാമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കുക. ഈ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കിയേ, IC കിട്ടാൻ, ഓക്കെ, IC കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ICയിലുള്ള പോയിന്റ് കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നിങ്ങൾ VCE 0 ആക്കിയാൽ മതി. ശരിയല്ലേ? ദിസ് ഇക്വേഷൻ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. Y is equal to mx plus c എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിലല്ല ഈ ഇക്വേഷൻ. Y is equal to mx plus c. ഓക്കെ, ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ഓക്കെ, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് -1/RC. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ IC is equal to VCC minus VCE divided by RC. ശരിയല്ലേ? This is identical to an equation Y is equal to mx plus c, straight line, equation of a straight line. Okay, അപ്പൊ നോക്കിയേ, what will be the condition? What will be the condition when VC equal to 0? ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ VCE equal to 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, VCE equal to 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക? IC is equal to VCC by RC. ഓക്കെ, VCC by RC. നോക്കിയേ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടി. അതായത് ഈ DC ലോഡ് ലൈനിൽ when VCE becomes 0, VCE becomes 0 means what? This point. ഈ പോയിന്റിലാവുമ്പോൾ what is my point? ഈ പോയിന്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് എനിക്ക്? VCC by RC. ഓക്കെ, സോ നോക്കുക, this is my output carrier. I am plotting. ഔട്ട്പുട്ട് carrier പ്ലോട്ട് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എനിക്ക് കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏതാ? VCE equal to 0. VCE equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്. ഈ കണ്ടീഷനിൽ എത്ര എൻ്റെ ICയുടെ വാല്യൂ? IC വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് VCC by RC. ഇത് റിയൽ കണ്ടീഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ സപ്ലൈ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. 12 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സാധാരണ തരിക, അല്ലെങ്കിൽ 10 വോൾട്ടോ 9 വോൾട്ടോ ആയിരിക്കും VCC. Okay, so you divide the value of VCC with RC. Okay, plot the point here. ഇനി see ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇനി നമുക്ക് ഏത് പോയിന്റാ വേണ്ടത്? നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ആണ് വേണ്ടത്. അതായത് VCയിലുള്ള പോയിന്റ് ആണ് വേണ്ടത്. ശരിയല്ലേ? 2 പോയിന്റ് കിട്ടിയാലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കിട്ടുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടി. ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട ഏതാ? ഈ പോയിന്റ് ആണ് വേണ്ടത്, along x axis. Okay, so in order to plot the point along the x-axis, what you should do? You keep IC 0. കണ്ട, ഇതല്ലേ y-axis, ഇതാണ് IC. You take it as 0. At that condition, what is the value of VC? Okay, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ you take IC equal to 0. അപ്പൊ എന്തായി? ഈ പാരാമീറ്റർ എന്തായി? 0 ആയി പോയി. So at that point, what is the value of VCE? VCE becomes equal to VCC. കണ്ടോ? VCE becomes equal to VCC. So mark that point here, VCC. Okay, now join the 2 points. So this corresponds to the load line. ഇതാണ് ലോഡ് ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, ലോഡ് ലൈൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക? First you write down the output equation. In the output equation, okay, you take 2 conditions. ഏതൊക്കെയാ? Output current is equal to 0, then output voltage is equal to 0. Now, when output voltage is equal to 0, you can get first point along the x-axis. When output current is taken as 0, you will be getting output voltage. Output voltage. Current is 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ output voltage. So you join the 2 points. So this will be, okay, this will be
the dot line. ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് യു ക്യാൻ സെലക്ട് ഓൺ വാട്ട് എവർ ബി ദ, ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര വരുന്ന ഏത് പോയിന്റിൽ വേണേലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സാധാരണ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്കിപ്പോൾ ഡി സി ഡോട്ട് ലൈൻ കിട്ടി. ഈ ഡി സി ഡോട്ട് ലൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര, ശരിയല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര. ഓക്കെ, വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര ഹിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര ഹിയർ, ഇറ്റ് ഈസ് ടച്ചിങ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് പോയിന്റ് ഹിയർ, here, here. Okay, so these points we'll be choosing it as operating point or quiescent point or Q point. Clear ആണല്ലോ? I think it is clear to all of you. First DC output carry എടുക്കുക, output carry വരയ്ക്കുക, then plot the DC dot line. Okay, plot the DC dot line. DC dot line will be touching the output carrier at some points. You can choose these points. ശരിയാണല്ലോ? These points. So these points will be acting as the operating point or the quiescent point. Clear? I think it is clear to all of you. Now see. കണ്ടോ? Operating point, first point. ഞാൻ ആ പ്രൊസീജിയർ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് VCC by RC കിട്ടി, then VCC by VCE equal to VCE എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും you join. Okay, so this can be an operating point, this can be an operating point. ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സും DC wherever the load line is touching the output carrier, all those points you can take it as quiescent points. Clear? Okay ആണല്ലോ? ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് you will be getting the input current. അല്ല, input current the IB. You will be getting output current, is IC. ഇനി ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് you can mark it as ICQ. Clear? ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് can be VCQ. Clear? Okay, so quiescent point പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to select the proper base current. കണ്ടോ? പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് കറണ്ട്, ഈ ബേസ് കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സർക്യൂട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബയാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് an operating point at this point. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, I can keep operating point here. Okay, I can keep operating point here. I can keep operating point here. ഓരോ പോസിബിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്, കുറെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് വിച്ച് വിൽ ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓർ ക്യൂ പോയിന്റ്, വേർ വിൽ യു സെലക്ട് ഓർ വേർ വിൽ യു പ്ലേസ് ഫോർ ദ ബെറ്റർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ? ഓക്കെ, ക്വിസന്റ് പോയിന്റ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരിയിൽ ഏത് പോയിന്റ് പ്ലേസ് ചെയ്താലാണ് എനിക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പല പോസിബിലിറ്റി എടുത്തു. ഇതാ ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി. ഇതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരാനുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ, പലർക്കും ആ സർക്യൂട്ട് ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ ആവാത്തവര് ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര ഡോട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫയർ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ, കോമൺ ബേസ്, കോമൺ എമിറ്റർ, കോമൺ കളക്ടറിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതാ? കോമൺ എമിറ്റർ. സോ യു ടേക്ക് കോമൺ എമിറ്റർ വെച്ചു ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? കോമൺ എമിറ്റർ ഫസ്റ്റ് വെച്ചു. ദിസ് ഇസ് എമിറ്റർ, ദിസ് ഇസ് യുവർ ബേസ്, ദിസ് ഇസ് യുവർ കളക്ടർ. ഓക്കെ, നൗ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു എങ്ങനെ ബയാസ് ചെയ്യണം? എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി
forward biased. Collector based junction should be reverse biased. Okay ആണല്ലോ. സോ NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ. NPN ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചൂസ് ചെയ്യാറ്. Okay, now see, N connected to positive reverse biased ആയി, collector emitter positive reverse biased ആയി. ഇനി P connected to പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊരു മോഡൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് മോഡൽ ചെയ്തു. ഇവിടെ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് മോഡൽ ചെയ്തു. ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട്. ഇനി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ യു ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സെപ്പറേറ്റ് കേട്ടോ. ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബയാസ് ചെയ്യണം. ബയാസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്, എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ബയാസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ സ്മോൾ സിഗ്നൽ സോ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽ തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത്. ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അതായത് ബയാസിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള DC ബയാസിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടുത്തെ ഈ സിഗ്നൽ എന്താ, ഇത് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നലാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ദിസ് വൺ മീൻസ്, ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബയാസിങ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബയാസിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ കറന്റ്. Then this part denotes the signal to be amplified. Clear? അതാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. കണ്ടോ, ഇത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്. ഇതെന്റെ ക്യാപിറ്റൽ IB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, DC ബയാസിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബയാസ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത്, ഈ ക്യാപിറ്റൽ IB. ഓക്കെ ആണല്ലോ, യെസ്. ഇനി ഈ സ്മോൾ IB ഇതെന്താണ്, AC സിഗ്നൽ. എനിക്ക് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ട സിഗ്നൽ ആണ് ഇത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇനി സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലും എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അതുപോലെയുള്ള PDF ഡോക്യുമെന്റ്സിലും അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും they will not be showing this one because it is understood. ശരിയല്ലേ, ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്, കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. ക്ലിയർ? സോ they will be showing only like this. അതെന്താ, സിഗ്നൽ വിച്ച് ഈസ് ടു ബി ആംപ്ലിഫൈഡ്, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ, ഇവിടെ ഇത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ബയാസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്, കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷുഡ് ബി റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്. ഓക്കെ, അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ബയാസിങ് വോൾട്ടേജ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ക്വിസന്റ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ആവുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഈ ബേസ് കറണ്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അതുപോലെ പ്രോപ്പർ വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റിനെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് current or that base current, in order to, this is the base current corresponds to what, biasing condition. Biasing condition corresponding ആയിട്ടുള്ള base current ആണ് ഈ IB, biasing condition. ഓക്കെ, ഇനി ഇതാണ് എന്റെ സിഗ്നൽ, ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? All of you post in the chat box. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? യെസ്, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. കാരണം ഇത് ഈ ഫ്രം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ ടിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് മിസ്സായി പോവോ, അത് ബേസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ,
See, we will continue. Okay, see. So this is the circuit. Okay, ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഓക്കെ, ഇതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ്. അതായത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ കാണിക്കാം. ലിസൺ, ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര കിട്ടി. യെസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര വി ആർ പ്ലോട്ടിംഗ്. കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര ഐ എം പ്ലോട്ടിംഗ്. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഐ എം ഫിക്സിംഗ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര. ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സി ഡി സി ടോട്ടൽ ലൈൻ്റെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഐ സി ആൻഡ് ബി സി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതുവരെ എത്തി. ഇതാ ഇതുവരെ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി നോക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ക്യൂ പോയിന്റ്. ഈ ബേസ് കറണ്ട് ആണ്, ഈ ഡി സി ബയാസിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്, ഐ ബി, ദിസ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, സോ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻപുട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സി ഇത് വേരി ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് ഞാൻ വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് എന്താ? ഇൻപുട്ട് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദിസ്, ദ സിഗ്നൽ വിച്ച് ഈസ് ടു ബി ആംപ്ലിഫൈഡ്. കണ്ടോ, സിഗ്നൽ വിച്ച് ഈസ് ടു ബി ആംപ്ലിഫൈഡ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വിൽ ബി സൈനസോയിഡൽ വേവ് ഫോം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സൈനസോയിഡൽ ഔട്ട്പുട്ട് സി. കണ്ടോ, മാക്സിമം അടുത്ത ഒരു റീജിയൻ വരെ, മാക്സിമം അതിന്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു റീജിയൻ വരെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്നൽ, എ സി സിഗ്നൽ, സ്മോൾ സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, നൗ സി ഈ സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് ഐ സി വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ ഈ സിഗ്നലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ സി വാല്യൂ കിട്ടും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും എനിക്ക് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇതാണ് കൺസെപ്റ്റ്.
യെസ്, ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ എല്ലാവർക്കും? എനിവൺ? ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കട്ടായി പോയോ ഇടയ്ക്ക്? കട്ടായി പോയോ? എവിടെ വെച്ചാ കട്ടായി പോയത്? ആ, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോ കട്ടായായിരുന്നോ? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ പെയിന്റിൽ ഈ വേവ് ഫോം വരച്ചപ്പോഴാണോ കട്ടായി പോയത്? ആ, ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം വരെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നോക്കാം കേട്ടോ. സി, നമ്മള് ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം വി ആർ അപ്ലൈയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. കണ്ടോ, ഞാനിവിടെ വരച്ച സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള പിക്ചർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ വെൻ ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. കണ്ടോ, ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ബേസ് കറണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇതാ, ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഞാൻ സ്മോൾ ആയിട്ട് വേരി ചെയ്ത് മാക്സിമം കണ്ടീഷനിലെത്തി. കണ്ടോ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് is also varying, reaching maximum position. Again, it is increasing in the reverse direction. I am getting the reverse direction. Clear? ഇനി വോൾട്ടേജോ? വോൾട്ടേജിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഈ ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VCE is increasing in the reverse direction. ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക. കണ്ടോ? ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് VCE ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ KVL എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? VCC minus ICRC minus VCE is equal to 0. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ I told that see, I can select operating point here, I can select here. ഏത് പോയിന്റിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നൗ on what basis I am selecting this operating point? See, suppose I am selecting operating point near to the saturation. കണ്ടോ, സപ്പോസ് ഐ എം സെലക്ടിങ്, ഈ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കുറച്ചുകൂടി സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലേക്ക് അടുത്തേക്കാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, ഐ എം സെലക്ടിങ് മൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നിയർ ടു ദ സാച്ചുറേഷൻ. ഇതാണ് സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ, ഇത് ആക്റ്റീവ് റീജിയൻ, ഇത് കട്ട് ഓഫ് റീജിയൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വെൻ ഐ എം സെലക്ടിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് near to the saturation and I am applying input signal, എന്താ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് റൈസ് ചെയ്ത് ഈ പോയിന്റ് എത്തി. പക്ഷെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കണ്ടോ, ഇവിടെ വരെ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി? സാച്ചുറേഷൻ റീജിയനിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പോർഷൻ ദിസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ക്ലിപ്ഡ് ഓഫ്. കണ്ടോ, സി, ക്ലിയർ? സിമിലർലി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഓൾസോ വിൽ ബി ക്ലിപ്പിംഗ്. കണ്ടോ, ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാര അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പൊ ക്യാര നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് പോർഷൻ, സി, this much portion it is getting clipped off. ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ടിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമോ when operating point is near to the saturation? No. See, small portion will be clipping off. Now take another condition. വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എടുത്തു നോക്കുക. എന്താ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, let us take another condition. Another condition means what?
the operating point, instead of keeping near to the saturation, I am keeping near to the cutoff. കട്ടോഫിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ പോർഷന് ശേഷം, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷന് ശേഷം, ദിസ് മച്ച് പോർഷൻ ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. അതായത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ബിക്കുള്ള വേരിയേഷൻ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ കണ്ടോ, ഐ സിയുടെ നെഗറ്റീവ് പോർഷൻ ക്ലിപ്പായി പോകും. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാഫ് ക്ലിപ്പായി പോകും. സോ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്തായിരിക്കണം? വെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, നോക്ക, വെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് point is going near to the operating point, when it is going near to the saturation, what happens, ഒരു portion clip ആയി പോകും. When it is going towards cut off, another small portion will be getting clipped off. Okay, so what should be our conclusion? Our conclusion is that നമ്മുടെ operating point for better amplification, ഓക്കെ, ബെറ്റർ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം, എവിടെയായിരിക്കണം എൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്? ഓൾമോസ്റ്റ് എവിടെയായിരിക്കണം? ഇതിന്റെ ഹാഫ് കണ്ടോ, ഈ ഡി സി ഡോട്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ വി സി സി കിട്ടി. ഈ വി സി സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് വി സി സി ബൈ 2 ഏകദേശം ഒരു മിഡ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എന്നാലേ എൻ്റെ ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ എനിക്ക് ഇൻപുട്ട് സൈക്കിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ബെറ്റർ ബയാസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം? മൈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ക്യൂ ഓർ ക്യുസൻ പോയിന്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് throughout the operation. My operating point should be stabilized at the midpoint. It should not go near to the saturation. It should not go near to the cutoff. Okay, saturation lekkum povan pattilla, cutoff lekkum povan padilla. It should be always, or it should be maintained almost at the midpoint. Okay, ee VC ഏറ്റവും midpoint കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പ മാർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to VCC എടുക്കുക. Okay, first load line plot ചെയ്യുക, VCC എടുക്കുക, VCC യുടെ ഹാഫ്. Okay, so VCC യുടെ ഹാഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ it should not go near to the saturation, it should not go near to the cutoff, it should be maintained at the midpoint. Okay, so the best position for the point is at the midpoint of between cutoff and saturation. Okay, അപ്പോൾ VCE value, okay, VCE value which is equal to VCC by 2, ഇതാണ് മിഡ് പോയിന്റിന്റെ കണ്ടീഷൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ, ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. VCE വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു VCC by 2. VCC by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇതുവരെയാണ് VCC by 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ നേരെ ഹാഫ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I will be getting better amplification. So now today's conclusion is that in order to get better amplification, ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ my operating point of the transistor should be maintained at the midpoint. Clear? Midpoint. ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യം? Yes, operating point should be maintained at the midpoint. Clear ആണോ? Anyone? Okay ആണോ? Okay ആണോ? Please post in the chat box. Okay ആണോ? Okay. Yes. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മിഡ് പോയിന്റിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബയാസിങ്ങും, അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ, ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ്, കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ, റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ്, റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്.
Okay, we are applying all the required DC biasing condition in order to maintain quiescent point at the midpoint. But what happens? ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു ഹൈ റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ICയുടെ വാല്യൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹീറ്റിംഗ് കാരണം ചേഞ്ച് വരും. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടോ, ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് വരും. ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പല അതർ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഒരുപാട് വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് കയറി വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് വരും. ബീറ്റ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. ബീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 100. ദാറ്റ് ബീറ്റ വാല്യൂ വിൽ ഓൾസോ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ്, ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ്, ബീറ്റ വാല്യൂയുടെ ചേഞ്ച്, ICയുടെ വാല്യൂ ചേഞ്ച്. അതുകൂടാതെ ഇൻപുട്ട്, ഈ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റും ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റും വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ കറണ്ടിന്റെ പാരാമീറ്ററും ചേഞ്ച് വരും. സോ ഓൾ ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിൽ മേക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ടു സാച്ചുറേഷൻ ഓർ ടു കട്ട് ഓഫ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിർത്തിയേ പറ്റൂ. ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് വന്നാലോ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും we have to maintain this operating point here itself. It should not shift to saturation or it should not shift to cut off. കട്ട് ഓഫിലേക്കോ സാച്ചുറേഷനിലേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുന്നത്? ഇൻപുട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ പോയിന്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആവും. ഷിഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ ചില പാർട്ടൊക്കെ ക്ലിപ്പായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ക്ലിപ്പായി പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? ഫൈനലില് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫോം കിട്ടുക എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ മീനിങ്, അല്ലെ? ഒരു പാട്ടില്ലാതെ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ഫോം കിട്ടുക എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഫൈനലി ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മേ നോട്ട് ഹാപ്പൻ. സോ അവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചലഞ്ച് ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രോപ്പർലി ബയാസ്. ബയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ പ്രോപ്പർലി വി ഹാവ് ടു ബയാസ് ദ സർക്യൂട്ട് in such a way that quiescent point is remaining the same without intervention of the temperature or heating effect or beta value. Okay ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട്, ആ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കും. വെറുതെ ഒരു വോൾട്ടേജ് മാത്രം വെച്ചാൽ പോരാ. ഓക്കെ, എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു ഫോർവേഡ് ബയസോ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു റിവേഴ്സ് ബയസോ ചുമ്മാ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഹീറ്റിങ്ങും ടെമ്പറേച്ചറും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വിൽ ബി ഷിഫ്റ്റിംഗ്. വി ഹാവ് ടു പ്രോപ്പർലി ഡിസൈൻ ദ ബയാസിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് quiescent point remains in the active region itself. Okay, it should not shift to saturation, it should not shift to cut off. ആ ടോപ്പിക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ together will be this part, maintaining the operating point with at this point without temperature variation or variation of transistor parameters. എന്തൊക്കെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ പാരാമീറ്റേഴ്സ്? ബീറ്റ വാല്യൂ, ഈ IC വാല്യൂ, ഈ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പോയിന്റിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ബീറ്റ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ, അതായത് മിഡ് പോയിന്റിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദിസ് ടോപ്പിക്, അതായത് ഇതുപോലെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ ടോപ്പിക്കിന്റെ പേരാണ് ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് at this point, okay, without അല്ലെങ്കിൽ independent of temperature variation and variation of transistor parameters. They are known as this study, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടിന്റെ സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബയാസ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? we have to design a better biasing circuit. വെറുതെ ചുമ്മാ ഒരു എമിറ്ററിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരച്ച് ഈ പറയുന്ന എമിറ്റർ ബയാസിലേക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ചുമ്മാ ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്തു.
ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്ത് പറ്റും? നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് കാരണം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു പോകും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വോൾട്ടേജ് യു ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ഗിവിംഗ് ടു ദ എമിറ്റർ ആൻഡ് ബേസ് ത്രൂ പ്രോപ്പർ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂസ്. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് പഠിക്കും. ഡിഫറെന്റ് biasing circuit we have to design so that my operating point remains in the active region, in the midpoint, and it should not shift to the saturation and it should not shift to the cutoff. Okay, so this part is known as bias stabilization. Clear ആണല്ലോ? I think it is clear to all of you. Okay, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ടെമ്പറേച്ചർ എഫക്റ്റ് കാരണവും ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കാരണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ക്യാൻ ഷിഫ്റ്റ് ടു സാച്ചുറേഷൻ ഓർ ടു ദ കട്ട് ഓഫ്. We have to maintain operating point at the midpoint irrespective of the change in temperature or the transistor parameter at the midpoint. Okay, at the midpoint without going to saturation or to the cutoff. Okay, for this you have to design better biasing circuits. Okay, so this is known as, okay, stabilization of this operating point is known as bias stabilization. അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് we will be designing proper biasing circuits in order to stabilize the operating point. Okay, so that topic is known as bias stabilization. Okay, so ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ I think it is clear to all of you.